اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شکر ایک تریاک ہے۔ شکر بجا لانا گویا نعمتوں کو شکار کر لینا اور انہیں اپنے قبضے میں کر لینا ہے۔ جب شکر کی آواز سنائی دیتی ہے تو مزید نعمت کی تیاری ہونے لگتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب جانتا ہے تو وہ اسے ابتلا میں ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ صبر کرے تو اسے برگزیدہ بنا لیتا ہے، اور اگر وہ شکر کرے تو اسے چن لیتا ہے۔ بعض لوگ اللہ کا شکر اس کے قہر کی وجہ سے کرتے ہیں اور بعض اس کے لطف اور مہربانی کی بنا پر اس کا شکریہ بجا لاتے ہیں۔ یہ دونوں گروہ ہی اچھے ہیں، کیونکہ شکر ایک تریاک ہے جو قہر کو لطف سے بدل دیتا ہے۔ کامل عاقل وہی ہوتا ہے جو جفا پر بھی حضور و خفا میں شکر بجا لائے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ برگزیدہ کر لیتا ہے۔ اگر اس کی مراد حصول دوزخ ہو تو شکوہ کے ساتھ اس کا مقصود جلدی حاصل ہوگا، کیونکہ ظاہری شکوہ سے باطنی شکوہ کی تنقیص ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ضحوک کو قتول ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ گناہگار کے سامنے میرا ہنسنا اس کا قتل ہے، اور ہنسنے سے مراد شکوہ کی بجائے شکر کرنا ہے۔ حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک کا ہمسایہ تھا۔ یہودی اوپر کی منزل میں رہتا تھا اور صحابی مکان کے نچلے حصہ میں تھا۔ یہودی اوپر سے ناپاک پانی اور بچوں کا پیشاب اور پاخانہ اور کپڑوں کی دھلائی کا پانی نیچے پھینکتا تھا۔ صحابی خود اس یہودی کا شکریہ ادا کرتا اور اپنی اہل و عیال کو بھی شکریہ ادا کرنے کا حکم دیتا۔ اس حالت میں 8 برس گزر گئے، یہاں تک کہ صحابی وفات پا گیا اور یہودی اس کی تعزیت کے لیے اس کے گھر گیا۔ اب اس نے بالا خانے کی موری میں سے وہ نجاستیں خارج ہوتی دیکھیں تو اسے معلوم ہوا کہ گزشتہ زمانہ میں کیا ہوتا رہا تھا۔ وہ سخت شرمندہ ہوا اور صحابی کی بیوی سے کہا، بہت افسوس ہے، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی، بلکہ تم ہمیشہ میرا شکریہ ادا کرتے رہے۔ اس نے جواب دیا، وہ ہمیں حکم دیا کرتا تھا کہ ہم شکریہ ادا کریں اور ہمیں ہدایت کرتا تھا کہ ہم ترک شکریہ نہ کریں۔ اس پر یہودی ایمان لے آیا۔ ترجمہ شعر: نیکیوں کا ذکر نیکی پر ابھارتا ہے، جس طرح مطرب کا گانا شراب پینے پر ابھارتا ہے۔ شکر پستانے نعمت کو چوسنا ہے، پستان اگرچہ بھرے ہوئے ہوں، جب تک تو چوسے نہیں دودھ نہیں آتا۔ ناشکری۔ پوچھا کہ ناشکری کا کیا سبب ہے اور معنی شکر کیا چیز ہے؟ شیخ نے فرمایا، معنی شکر طمع خام ہے کہ جو کچھ اسے ملتا ہے وہ اس سے زیادہ طمع کر چکا ہوتا ہے، اسے وہ طمع خام اس پر قائم رکھتی ہے، اور جو اس کے دل میں تھا جب اسے اس سے کم ملتا ہے تو معنی شکر بن جاتا ہے۔ پس وہ اپنے عیب سے غافل رہتا ہے، اور جس نقدی کی پیشکش کرتا ہے اس کے عیب اور کھوٹے پن سے بے خبر ہوتا ہے۔ طمع خام کرنا کچا پھل، کچی روٹی اور کچا گوشت کھانا ہے، وہ ضرور بیماری اور ناشکری کو پیدا کرتا ہے۔ جب سمجھ لیا کہ مضر چیز کھا لی گئی ہے تو کہہ کرنا واجب ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اسے ناشکری میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ کہہ کر دے اور اس غلطی سے اپنے آپ کو فارغ کرے، تاکہ وہ ایک بیماری 100 بیماریاں نہ بن جائے۔ اور ہم نے نعمتوں اور مصیبتوں سے ان کی آزمائش کی تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں، یعنی ہم نے انہیں ایسی جگہ سے رزق دیا جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا، اور وہ جگہ غیب ہے، اور ان کی نظر ان اسباب کو دیکھنے سے نفرت کرتی تھی جو اللہ تعالیٰ سے شرک کی مانند ہے۔ ابو یزید نے کہا، اے پروردگار، میں نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، اے ابو یزید، کیا لیلۃ اللبن دودھ والی رات میں ایسا نہیں ہوا؟ یعنی اس رات جب دودھ کی تکلیف ہوئی، حالانکہ ضرر یا نفع پہنچانے والا میں ہی ہوں۔ پس اس نے سبب پر نگاہ ڈالی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مشرک شمار کیا اور فرمایا، دودھ سے پہلے اور دودھ کے بعد میں ہی مضرت پہنچانے والا ہوں، اگرچہ میں دودھ کو گناہ اور مضرت کو استاد کی تادیب و صدا کی مانند قرار دیتا ہوں۔ پس جب استاد نے کہا
मेवा ना खाओ। मगर शागिर्द ने खा लिया तो उस्ताद ने उसके पांव के तलवे पर मारा। अब ये कहना सही नहीं होगा कि मैंने मेवा खाया तो मेरे पांव में तकलीफ हुई। इसी उसूल के मुताबिक जिस शख्स ने अपनी जुबान को शिर्क से महफूज रखा, अल्लाह ताला इस बात का कफील हो गया कि वो उसकी रूह को शिर्क की नापाकियों से पाक कर दे। अल्लाह ताला के नजदीक हमद और शुक्र में बहुत फर्क है, क्योंकि शुक्र नेमतों का होता है। ये कभी नहीं कहते कि मैं उसकी खूबसूरती पर शुक्रिया अदा करता हूँ और उसकी बहादुरी पर शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमद इससे आम है। शेख की नाराजगी। एक शेख इमामत कर रहा था। उसने पढ़ा, अरब के देहाती लोग कुफ्र और निफाक में बड़े ही सख्त हैं। सूरह तौबा। शायद रऊसाए अरब में से एक रईस मौजूद था। उसने उसे एक भरपूर थप्पड़ मारा। दूसरी रकत में उसने पढ़ा, अरब के देहातियों में से ऐसे हैं जो खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं। सूरह तौबा। उस अरब ने कहा, थप्पड़ ने तुझे दुरुस्त कर दिया। हम हर वक्त गैब से थप्पड़ खाते हैं और जो कुछ पेश आता है उसको थप्पड़ ही से दूर कर दिया जाता है। फिर दूसरी चीज पेश आती है और फिर यही होता है। मंदरजा बाला आयत का मतलब जमीन में दंसना और पथराव का होना बयान किया जाता है, और ये भी एक कौल है कि जोड़ जोड़ काट डालना विसाल का सिलसिला टूट जाने से ज्यादा आसान है। जैसे कोई शख्स खाना खाता है तो वो उसके मैदे में जाकर तरशा बन जाता है। वो उसे कह कर देता है। अगर वो खाना गड़बड़ ना करता और कह ना होती तो उसे आदमी का जुज़्वे बदन बनाना मकसूद होता। अब मुरीद भी खुशामद और खिदमत करता है ताकि शेख के दिल में उसके लिए गुंजाइश पैदा हो। खुदा की पनाह, मुरीद से कोई हरकत सरजद हो जाती है जो शेख को पसंद नहीं आती और वो उसे दिल से उतार देता है। ये उस खाने की तरह है जिसे किसी ने खाया और कह कर दिया। उस खाने को आदमी का जुज़्वे बदन बनाना मकसूद था, मगर गड़बड़ की वजह से कह कर दी और उसे बाहर फेंक दिया। वो मुरीद भी मरूरे ज़माना से शेख बनना चाहता है। उसकी नापसंदीदा हरकत की बिना पर उसे शेख ने अपने दिल से निकाल फेंका। तर्जुमा शेर। तेरे इश्क ने दुनिया भर में तेरी मनाती कर दी, यहाँ तक कि उसने दिलों को शोरो शर में मुब्तला कर दिया है। तर्जुमा शेर। इसके बाद उसने सबको जलाया और राख कर दिया, फिर उन्हें लाया और बेनियाजी की हवा के सुपुर्द कर दिया। बेनियाजी की इस हवा में उनके दिलों को खाकस्तर के जर्रे रक्स करते हैं और नारे मारते हैं। और अगर वो ऐसे नहीं है तो ये खबर कौन लाता है और इस खबर को कौन हर वक्त ताजा करता है? और अगर दिल इस जलने में और बर्बाद होने में अपनी जिंदगी नहीं देखते तो वो उन दिलों के जलने की तरफ इतनी रग़बत कैसे करते हैं जो दुनिया की ख्वाहिशात में जलकर खाकस्तर हो गए हैं? क्या तो उनकी कोई आवाज सुनता है और उनकी रौनक देखता है? तर्जुमा शेर। मुझे यकीन है और इसराफ मेरी फितरत में नहीं कि जो मेरी रोजी है वो मुझे पहुंच कर रहेगी। तर्जुमा शेर। मैं इसके लिए कोशिश करता हूं और उसकी जुस्तजू मुझे मुशक्कत में डालती है। अगर मैं बैठ जाऊं तो वो बिला मुशक्कत मेरे पास आएगी। दुनिया हासिल करने का तरीका। मैंने रोजे का कायदा अच्छी तरह समझ लिया है और ये मेरी आदत नहीं कि मैं बेहुदा चीज के लिए दौड़ धूप करूं और बिला जरूरत तकलीफ उठाऊं। सच तो ये है कि खाने पीने, पहनने और ख्वाहिशात की आग वगैरह में मेरा जो भी हिस्सा है वो अगर मैं बैठ भी जाऊं तो आकर रहेगा, और उस रोजी की तलाश में अगर मैं दौड़ता फिरूं तो ये दौड़ धूप मुझे तकलीफ, थकन और जिल्लत में डालेगी। और अगर मैं सब्र करूं और अपनी जगह पर बैठा रहूं तो मेरे तकलीफ उठाए बगैर और खबर हुए बगैर वो मुझे मिल जाती है, इसलिए कि उस रोजी को भी मेरी तलब है और वो मुझे खींचती है। जब वो मुझे नहीं खींच सकती तो खुद मेरे पास आ जाती है। इसी तरह जब मैं उसे नहीं खींच सकता तो उसके पीछे जाता हूँ। हासिल कलाम ये कि दीन के काम में मशगूल हो ताकि दुनिया तेरे पीछे भागे। इस बैठने का मतलब कार्य दीन के लिए बैठना है। खा भागता ही है मगर वो दीन की खातिर भागता है तो वो बैठा हुआ ही है, और अगर वो बैठा हुआ है मगर दुनिया की खातिर बैठा हुआ है तो वो भाग ही रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस शख्स ने अपने रंजों को छोड़कर सिर्फ एक रंजो फिक्र को कायम रखा
حق تعالیٰ اس کی دوسری فکروں کو از خود دور کر دے گا۔ جس کسی کو 10 غم ہو وہ دین کا غم کھانے لگے، اس کی کوشش کے بغیر خداوند تعالیٰ ان میں سے 9 کو ٹھیک کر دے گا۔ اسی طرح انبیاء شہرت اور روزی کے پیچھے نہیں بھاگتے رہے، وہ رضائے حق کے طالب تھے، انہیں روٹی بھی مل گئی اور ان کا نام بھی ہو گیا۔ جو شخص خدا کی رضا طلب کرتا ہے وہ اس جہان میں اور دوسرے جہان میں بھی پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ یہ لوگ رفیق رہیں گے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے۔ ان کی جگہ کتنی قابل رشک ہے کہ وہ خدا کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ اگر خدا اس کا ہم نشین نہ ہوتا تو اس کے دل میں خدا کا شوق نہ ہوتا۔ خوشبو ہرگز پھول کے بغیر نہیں ہوتی اور مشک کی خوشبو مشک کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس بات کی کوئی انتہا نہیں ہے، انتہا ہو تو سمجھ لو۔ دوسری باتوں کی طرح سے یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ترجمہ مصرع: رات بیت گئی مگر ہماری بات خاتمہ تک نہ پہنچی۔ اس دنیا کی رات اور تاریکی گزر جاتی ہے مگر اس بات کا نور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے انبیاء علیہم السلام کی شب عمر گزر جاتی ہے مگر ان باتوں کا نور ختم نہیں ہوتا اور منقطع نہیں ہوتا اور نہ ہوگا۔ مجنوں سے لوگوں نے کہا کہ اگر اسے لیلا سے محبت ہے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، دونوں بچے تھے اور ایک ہی مکتب میں پڑھتے تھے۔ مجنوں نے جواب دیا، یہ لوگ بے وقوف ہیں، وہ کون سی ملیحہ ہے جس کی خواہش نہیں کی جاتی؟ کیا کوئی مرد ایسا ہوتا ہے جو خوبصورت عورت کی طرف مائل نہ ہو؟ اور اسی طرح عورت، بلکہ عشق وہ ہے کہ اس سے غذا اور مزہ ملے۔ اسی طرح وہ اس سے ماں اور باپ اور بھائی کا دیدار اور بیٹے کی خوشی اور شہوت کی خوشی اور قسم قسم کی لذت پاتا ہے۔ زید اور عمر کے طریق پر عاشقوں میں سے مجنوں اس کی مثال ہے۔ ترجمہ شعر: خاتو تکل اور کباب کھائے اور شراب ناب پیے، یہ سمجھ کر کہ تو خواب میں پانی پیتا ہے۔ ترجمہ شعر: جب تو خواب سے بیدار ہوگا تو پیاسا ہی ہوگا، تو خواب میں پانی پیے گا تو وہ تجھے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ الدنیا کحلم النائم، دنیا سوئے آدمی کا خواب ہے۔ دنیا اور اس کی نعمتیں ایسی ہیں جیسے کوئی خواب میں کوئی چیز کھاتا ہے، بس دنیا حاصل کرنے کی خواہش کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص خواب میں کچھ مانگے اور اسے دے دے۔ انجام کر جب وہ بیدار ہوتا ہے تو خواب میں اس نے جو کچھ کھایا تھا اس کا اسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، بس اس نے خواب میں چیز مانگی ہوگی اور وہ اسے دے دی گئی ہوگی۔ یہ کامیابی بقدر گفتگو کے ہے۔ ظاہر کو نہ دیکھو، باطن کو دیکھو۔ کیا ہم آدمی کی حالت یک بیک سمجھ لیتے ہیں اور اس کا مزاج اور طبیعت اور گرمی اور سردی ذرہ بھر ہم سے مخفی نہیں رہتے؟ کچھ معلوم نہ ہوا کہ اس میں جو باقی رہ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر اس کا سمجھنا صرف بات ہی پر منحصر ہوتا تو کوئی شخص قسم قسم کی کوشش اور مجاہدہ کا محتاج نہ ہوتا، اور کوئی شخص اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالتا اور اپنے آپ کو فدا نہ کرتا۔ مثلا کوئی شخص سمندر پر آئے تو اسے کھاری پانی، مگرمچھ اور مچھلیوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ پوچھتا ہے موتی کہاں ہے؟ شاید یہاں موتی نہیں ہے، محض سمندر کو دیکھنے سے موتی کیسے حاصل ہو؟ اب اگر کوئی شخص دریا کا تاز 1000 مرتبہ بھی ناپ ڈالے تو موتی اسے نہیں ملے گا۔ اس کے لیے غوطہ خور ہونا چاہیے تاکہ موتی نکال سکے، اور پھر ہر غوطہ خور بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ صرف وہ غوطہ خور موتی نکالتا ہے جو نیک بخت اور چالاک ہو۔ یہ علوم اور ہنر دریا کے تاس میں پانی ناپنے کے مترادف ہیں۔ موتی حاصل کرنے کا طریقہ جدا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو تمام ہنروں سے آراستہ ہوتے ہیں اور صاحب جمال ہوتے ہیں مگر ان میں وہ معنی نہیں ہوتا، اور کئی لوگ جن کا ظاہر خراب ہوتا ہے، حسن صورت، فصاحت اور بلاغت ان میں نہیں ہوتی مگر وہ معنی جسے بقا حاصل ہے ان میں ہوتا ہے، اور یہ وہ جوہر ہے جس سے آدمی تمام مخلوق پر شرف رکھتا ہے اور مکرم ٹھہرتا ہے اور تمام مخلوقات پر فوقیت رکھتا ہے۔ چیتے، مگرمچھ، شیر اور دوسری مخلوق میں ہنر ہوتے ہیں اور خصوصیتیں ہوتی ہیں
लेकिन वो मानी जो बाकी रहने वाला है उनमें नहीं है। अगर आदमी उन मानों में राह पर चले तो वो फजीलत हासिल कर लेता है, मगर उससे उसे उस फजीलत का कुछ हिस्सा हासिल नहीं होता। ये सब हुनर और आराइश ऐसे है जैसे मोती को आईने की पुष्ट पर रख दिया जाए। आईने को उसकी जरूरत नहीं, उसे सफाई चाहिए। जिस शख्स का चेहरा बदसूरत हो वो लालच से आईने की पुष्ट की तरफ देखता है, क्योंकि आईना गम्मास है उसकी जश्तरोई का। और जो शख्स खूबसूरत है वो 100 जान से आईना तलब करता है, क्योंकि आईना उसके हुस्न का मजहर है। यूसुफ मिस्री का एक दोस्त सफर से वापस आया, पूछा मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो? जवाब दिया, कौन सी चीज है जो तेरे पास नहीं है और तू उसका मोहताज है? अलबत्ता इसलिए कि तुझसे बढ़कर कोई हसीन नहीं है। मैं तेरे लिए एक आईना लाया हूं ताकि तू हर लहजा उसमें अपना चेहरा देखता रहे। कौन सी चीज है जो खुदावंद ताला के पास नहीं और जिसकी उसे एहतियाज है? खुदा के सामने रोशन दिल ले जाना चाहिए ताकि उसमें वो अपना चेहरा देखे। अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे अमाल को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारी नीयतों को देखता है। तर्जुमा शेर, ये ऐसा शहर है जो तुझे बिला इरादा मिल गया, लेकिन अच्छे लोग ही इससे परहेज करते हैं। एक शहर है कि जिसमें तू जो चाहे मिल जाता है, खूबसूरत चेहरों वाले माशूक, लज्जतें, वो चीजें तबीयत को जिसकी इश्तिहा होती है, आराइश के समान, लेकिन उसमें तू एक अक्लमंद आदमी नहीं पाएगा। काश के मामला इसके बरक्स होता। वो शहर आदमी का वजूद है, अगर उसमें 100,000 हुनर हो और ये बात ना हो तो इस शहर का बर्बाद हो जाना ही बेहतर है। और अगर वो बात है मगर ज़ाहिरी आराइश नहीं है, इस सूरत में चाहिए कि शहर आबाद रहे। आदमी जिस हालत में भी हो उसका दिल खुदा में मशगूल होता है और उसके वो ज़ाहिरी अशगाल उसके बातिन में मशगूल होने के माने नहीं है। ये ऐसा है कि एक हामिला औरत ख्वाह किसी हालत में हो, वो सुलह में, जंग में, खाने में या सोने में मसरूफ हो, उसके पेट में बच्चा बढ़ता रहता है, वो कुव्वत व हवास हासिल करता जाता है, लेकिन माँ को उसकी खबर नहीं होती। आदमी भी उस सर का हामिल है। इंसान ने वो बोझ जिसके उठाने से आसमान और जमीन और पहाड़ों ने इनकार कर दिया, उसे उठा लिया। बेशक वो अपने हक में जालिम और जाहिल था। सूरह अहज़ाब। बेशक खुदावंद ताला इसे जुल्म और जहालत में नहीं छोड़ता। आदमी की शक्ल सूरत पर गुमान करते हुए रफाकत, मुवाफिकत और 1000 आशनाइयां पैदा होती हैं। वो सर जिसका इंसान हामिल है, कुछ ताज्जुब नहीं कि उससे कई दोस्त और आशना पैदा हों, ताकि उनकी मौत के बाद उससे कुछ का कुछ हो जाए। सर को चाहिए कि वो आबाद हो, इसलिए कि सर दरख्त की जड़ की तरह है। अगरचे जड़ छुपी हुई होती है, उसका असर शाखसार पर नुमायां होता है। अगर शाख टूट जाए तो जड़ चूंकि मुस्तहकम है वो दोबारा उगाती है। हाँ, जड़ में खलल आ जाए तो ना शाख बाकी रहती है और ना पत्ते। खुदावंद ताला ने फरमाया, ऐ नबी तुझ पर सलाम, यानी कि तुझ पर और हर किसी पर जो तेरी जिन्स से है सलामती हो। और अगर खुदावंद ताला की गर्ज ये ना होती तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखालिफत ना करते और ना फरमाते, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम पर और अल्लाह के साले बंदों पर सलाम। इसलिए कि अगर सलाम मखसूस होता तो उस पर साले बंदों का इजाफा ना करते, यानी जो सलाम तूने मुझ पर भेजा वो मुझ पर और मेरी जिन्स पर जो साले बंदे हैं। हुआ इसी तरह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू करते हुए फरमाया, इस वुजू के बगैर नमाज सही नहीं। इसका ये मतलब न था कि किसी की नमाज सही नहीं, क्योंकि सेहत नमाज के लिए हुजूर का वजू शर्त है। मतलब ये है कि जो शख्स इस किस्म का वजू नहीं करता उसकी नमाज सही नहीं होती। इसी तरह कह देते हैं कि ये तख्ता गुलनार है। इसके क्या मानी? यानी कि गुलनार सिर्फ यही है? नहीं, बल्कि ये कि ये तख्ता गुलनार की किस्म में से है। एक दहकान शहर में आया और एक शहरी का मेहमान हुआ। शहरी उसके लिए हलवा लाया। दहकान भूखा था, खूब खाया। बोला, ऐ शहरी, मैंने रात दिन गाजर खाना सीखा था। इस घड़ी मैंने हलवे का लुकमा खाया तो गाजर का मजा नजर से गिर गया। वहां मुझे हलवा नहीं मिला करेगा और जो कुछ मुझे मुयस्सर था इससे मेरा दिल सर्द हो गया।
क्या इलाज करूं? दहकान ने जब एक दफा हलवा चख लिया तो शहर में ही रह पड़ा, इसलिए कि शहरी ने उसका दिल मोह लिया था। नाचार उसने दिल की पैरवी की। बाज लोग हैं कि जब वो सलाम करते हैं तो उनके सलाम से धुएं की बू आती है, और बाज ऐसे हैं कि वो सलाम करते हैं तो उससे बुए मुश्क आती है। ये जिसे मिले उसके मशाम होने चाहिए। दोस्त का इम्तिहान करना चाहिए ताकि बाद में पशेमानी ना हो। खुदा की सुन्नत ये है, इब्तिदान बेनफ्से का, अपने नफ्स की इस्लाह से इब्तिदा कर। नफ्स भी अगर बंदगी का दावा करे तो उसका इम्तिहान लिए बगैर उसका दावा तस्लीम ना कर। वुजू करते वक्त नाक में पानी डालते हैं, इसके बाद चखते हैं, सिर्फ देखने पर ही किनात नहीं करते। यानी हो सकता है कि ज़ाहिरन तौर पर पानी ठीक हो मगर उसकी लज्जत और बू मुतगय्यर हो गई हो। ये इम्तिहान है पानी की सेहत का। इस इम्तिहान के बाद पानी मुंह में डालते हैं। तेरे दिल में जो नेक और बद छुपा हुआ है खुदावन ताला उसे तेरी सूरत पर नुमाया कर देता है। दरख्त की जड़ छुपकर जो कुछ खाती है उसका असर शाखों और पत्तों पर नुमाया हो जाता है। उनकी पेशानियों पर सजदा के निशान से गट्टे पड़े हुए हैं। सूरह फतह। और खुदावन ताला का कौल है, हम उसकी नाक पर दाग लगाएंगे। सूरह कलम। अगर हर किसी को तेरे चेहरा ही से तेरे ज़मीर का पता नहीं लग जाता तो अपने चेहरे के रंग को क्या करेगा? एक अजीब तलब। सब चीजों को जब तक तू ढूंढे नहीं तुझे नहीं मिलती, सिवाय इस दोस्त के कि जब तक वो तुझे मिलता नहीं तू उसे ढूंढता नहीं है। आदमी की तलब ये होती है कि जो कुछ उसे मुयस्सर ना हो वो उसे मांगता है और रात दिन उसकी जुस्तजू में रहता है। किसी की तलब पूरी हो चुकी हो और मकसूद हासिल हो गया हो मगर फिर भी वो उसका तालिब ही हो। ये अजीब बात है। ऐसी तलब आदमी के वहम में नहीं समाती और बशर इसका तसव्वुर नहीं कर सकता, इसलिए कि उसकी हर तलब एक नई चीज के लिए होती है जो उसे ना मिली हो, और ये जो उस चीज की तलब है जो मिल गई हो ये खुदा की तलब है। इसलिए कि खुदावन ताला को सब चीजें मुयस्सर हैं और सब चीजें उसके कब्जाए कुदरत में हैं कि कुन फयकून। अल वाहिदुल माजिद। वाहिद वो है जिसे सब चीजें मुयस्सर हों। खुदावंद है मगर उसके बावजूद वो तालिब है कि हुवा तालिब वल गालिब। वो तालिब है और गालिब है। बस इससे मकसूद यह है कि ए आदमी, तू जिस कदर उसकी तलब करता है जो हादिस है और ये आदमी का वस्फ है, इतना ही तू मकसूद से दूर रहता है। इत्काद और दलील। एक आदमी ने कहा, हमारे पास कोई काते दलील नहीं है कि खुदा का दोस्त और खुदा से वासिल कौन है। कौल, फेल और करामात और कोई दूसरी चीज इस पर दलीलें काते नहीं, इसलिए कि हो सकता है कौल सिखाया हुआ हो, और राहिबों के फेल और किरामात का भी यही हाल है। ये दिल की बात नजूम के कवायद से बताते हैं और जादू के तौर पर उन्होंने बहुत से अजायबात का इजहार किया है और इस जिन्स को शुमार किया है। फरमाया, क्या तो किसी का मोतकद है या नहीं? कहा, खुदा की कसम मैं मोतकद हूं और आशिक हूं। फरमाया, इस पर तेरा इतिकाद किसी दलील या निशानी पर मबनी था या इसे यूं ही पकड़ लिया और अपनी आंखों पर बिठाया? कहा, खुदा ना करे बगैर दलील और निशानी के हो। फरमाया, तो क्यों कहता है कि इतिकाद पर कोई दलील नहीं है और कोई निशानी नहीं है, और तूने मुतनाकिस बात कही। वली का अपने मुतल्लिक ख्याल। एक आदमी ने कहा, हर वली और हर बुजुर्ग को ये गुमान होता है कि खुदा से जो कुर्ब मुझे हासिल है किसी और को हासिल नहीं, और खुदा की वो इनायत जो मुझ पर है किसी दूसरे पर नहीं। फरमाया, ये खबर किसने दी, वली ने या गैर वली ने? अगर ये खबर वली ने दी तो जैसा कि वो जानता है हर वली का अपने हक में यही एतकाद होता है, इसलिए ये इनायत उससे मखसूस ना हो गई होगी। और अगर ये खबर किसी गैर वली ने दी तो वो फिल हकीकत वली है और खुदा का खास मुकर्रब है, क्योंकि खुदावन ताला ने ये राज तमाम औलिया से छुपाया मगर उससे मख्फी ना रखा। उस आदमी ने एक मिसाल बयान की कि एक बादशाह की 10 लौंडियां थी। उन सब लौंडियों ने कहा, हम चाहती हैं ये मालूम करें कि बादशाह के नजदीक हम में से महबूब तरीन लौंडी कौन है। बादशाह ने फरमाया,
کہ کل یہ انگوٹھی جس کے گھر میں ہوگی وہی محبوب ترین لونڈی ہوگی۔ دوسرے دن بادشاہ نے فرمایا اس انگوٹھی جیسی 10 انگوٹھیاں بنائی جائیں، اور اس نے ہر لونڈی کو چپکے سے ایک انگوٹھی دے دی۔ فرمایا کہ سوال ابھی تک اپنی جگہ پر قائم ہے اور یہ جواب نہیں ہے اور اس سے تعلق نہیں رکتا۔ یہ خبر ان 10 لونڈیوں میں سے ایک نے بتائی کہ بادشاہ نے 10 انگوٹھیاں بنوا کر ہر لونڈی کو ایک انگوٹھی دے دی، یا ان 10 لونڈیوں کے علاوہ کسی نے۔ اگر ان 10 لونڈیوں میں سے کسی ایک لونڈی نے بتائی تو اس نے سمجھ لیا کہ جب یہ انگوٹھی اس سے مخصوص نہیں ہے اور ہر لونڈی کے پاس ویسی انگوٹھی ہے تو بادشاہ کا خاص رجحان اس کی طرف نہیں اور وہ محبوب ترین لونڈی نہیں۔ اگر یہ خبر ان 10 لونڈیوں کے علاوہ کسی اور نے بتائی ہے تو وہ خود بادشاہ کی خاص اور محبوب ترین لونڈی ہے۔ وہی ہونا چاہیے جو معشوق چاہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ عاشق کو ذلیل و خوار اور متحمل ہونا چاہیے اور اس کے یہی اوصاف شمار ہوتے ہیں۔ فرمایا عاشق کو ایسا ہی ہونا چاہیے، خواہ اسے معشوق چاہے یا نہ چاہے۔ اگر وہ معشوق کی مراد کے خلاف ہے تو وہ عاشق نہیں ہے، وہ اپنی مراد کے پیچھے ہے۔ اور اگر وہ معشوق کی مراد چاہتا ہے اور معشوق نہ چاہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو تو وہ کیوں کر ذلیل و خوار ہوگا؟ پس معلوم ہوا کہ عاشق کی حالت معلوم نہیں ہوتی جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا معشوق اس کے لیے کیا چاہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حیوان پر تعجب آتا ہے کہ وہ حیوان کو کیسے کھا لیتا ہے۔ اہل ظاہر کہتے ہیں کہ آدمی حیوان کا گوشت کھاتا ہے اور یہ دونوں حیوان ہیں۔ یہ غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی گوشت کھاتا ہے اور گوشت حیوان نہیں ہے، جمادات ہے۔ جب حیوان کو مار دیا گیا تو اس میں حیوانیت نہ رہی، البتہ اس سے غرض یہ ہے کہ شیخ مرید کو نگل جائے۔ یہ ایک بے مثال بات ہے۔ ایسے عجیب کام پر مجھے تعجب ہے۔ ایک دلیل کی تشریح۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا میرا خدا مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو مردہ بنا دیتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی کسی کو معزول کر دیتا ہوں، یہ ایسا ہی ہے کہ میں نے اسے مار دیا، اور کسی کو میں منصب دے دیتا ہوں، یہ ایسا ہے کہ میں نے اسے زندہ کر دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل سے گریز کیا اور دوسرا الزامی جواب دیا کہ میرا خدا آفتاب کو مشرق سے لاتا اور مغرب کو لے جاتا ہے، تو اس کے برعکس کر کے دکھا۔ یہ بات ظاہریت کے لحاظ سے اس کے مخالف ہے۔ فرمایا حاشا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی دلیل سے زچ نہیں ہوئے، بلکہ یہ بات ایک دوسری مثال سے متعلق ہے، یعنی خداوند تعالیٰ اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے مشرق رحم سے باہر لاتا ہے اور مغرب گور میں لے جاتا ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل ایک ہی بات ہے۔ خداوند تعالیٰ آدمی کو ہر لحظہ نئے سرے سے پیدا کرتا ہے اور اس کے باطن میں دوسری تازہ تازہ چیزیں بیچتا ہے۔ پہلا دوسرے سے نہیں رہتا اور دوسرا تیسرے سے نہیں رہتا۔ ہاں وہ اپنے آپ سے بے خبر ہے اور اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ سلطان محمود رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بحری گھوڑا لائے، بہت خوبصورت اور نادر قسم کا تھا۔ عید کے دن محمود اس پر سوار ہوا۔ سب خلقت چھتوں پر بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور لطف اٹھا رہی تھی۔ ایک مست آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ زبردستی اسے چھت پر لے آئے کہ تو بھی آتا کہ بحری گھوڑے کو دیکھے۔ بولا میں اپنے آپ میں مشغول ہوں، میں بحری گھوڑے کا نظارہ نہیں چاہتا، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مختصر یہ کہ وہ مجبور کیا گیا۔ جب وہ چھت پر آیا تو بہت سرمست تھا۔ سلطان محمود گھوڑے پر سوار گزرا۔ مست آدمی نے سلطان کو گھوڑے پر دیکھا تو بولا میرے نزدیک اس گھوڑے کی کیا حقیقت ہے؟ اگر میری اس حالت میں مطرب مجھے کوئی ترانہ سنائے اور وہ گھوڑا میری ملکیت ہو تو میں اسے فوراً بخش دوں۔ جب بادشاہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو وہ خشمگین ہوا۔ فرمایا اسے زندان میں محبوس کر دیا جائے۔ اس پر ایک ہفتہ گزر گیا۔ اس آدمی نے سلطان کے پاس کسی آدمی کو بھیجا کہ آخر میرا کیا گناہ اور کیا جرم ہے، بادشاہ سلامت فرمائے تاکہ غلام کو معلوم ہو۔ سلطان نے فرمایا اسے حاضر کیا جائے۔ کہا اے رندے بے ادب، وہ بات تو نے کیسے کہی
और तुझे कैसे ये जुर्रत हुई? कहा, ए बादशाह आलम, वो बात मैंने नहीं कही। उस लहजा एक मस्त आदमी छत के किनारे पर खड़ा था। उसने वो बात कही और चल दिया। इस घड़ी मैं वो आदमी नहीं हूं, मैं अक्लमंद और होशियार आदमी हूं। बादशाह को ये बात बहुत पसंद आई। उसे खिल्लत दी और अपनी कैद से उसकी रिहाई फरमाई। जिस किसी ने तुझसे ताल्लुक पैदा किया और उस शराब से मस्त हुआ, वो कहीं जाए और किसी के साथ बैठे, वो किसी कौम से सोहबत रखे, दर हकीकत वो हमारा हमनशी है और वो उस जिन से मिलता है, क्योंकि अगियार की सोहबत यार के लुत्फ़े सोहबत के आईना है और गैर जिन से मिलना अपनी जिन्स से मोहब्बत और इख्तिलात का मौजब है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शक्कर का नाम उम्मी रख छोड़ा था, यानी वो शरीनी जो उन्हें मां के पेट से हासिल हुई। अब दूसरे फल शक्कर से नखूद करते हैं कि हम इतनी तलखी से गुजरकर शरीनी की मंजिल तक पहुंचे हैं। तू शरीनी की लज्जत क्या जाने, क्योंकि तूने तलखी की ज़हमत नहीं उठाई। यगानगिये महज का आलिम। इस शेर की तफसीर के लिए लोगों ने सवाल किया, जब आरज़ू इंतहा को पहुंच जाए तो दोस्ती बिल्कुल दुश्मनी बन जाती है। फरमाया कि आलिम दोस्ती की निस्बत आलिम दुश्मनी तंग है, इसलिए कि आलिम दुश्मनी से लोग भागते हैं ताकि आलिम दोस्ती में पहुंच जाएं, और आलिम दोस्ती भी तंग है। इस आलिम की निस्बत जिससे दोस्ती और दुश्मनी मार्ज़े हस्ती में आती है, इसलिए कि कुफ्र इनकार है और मुनकर के लिए जरूरी है कि उसके लिए कोई हस्ती हो जिसका वो इनकार करे। इसी तरह इकरार करने वाले के लिए जरूरी है कि कोई हस्ती हो जिसका वो इकरार करे। बस मालूम हुआ कि यगानगी और बेगानगी दुई का मौजब है, और वो आलिम कुफ्र और ईमान दोस्ती और दुश्मनी से वरा है। और जब दोस्ती दुई का बाइस हुई और वो आलिम मौजूद है जहां दुई नहीं, यगानगी महज है। जब वहां पहुंचे तो दोस्ती और दुश्मनी से बाहर आ गए, क्योंकि वहां उन दो के लिए गुंजाइश नहीं। बस जब वहां पहुंचे तो दुई से जुदा हो गए। बस वो पहला आलिम जो दुई था वो इश्क और दोस्ती है। वो इस आलिम के मुकाबला में जिसको अभी बयान किया गया है फरोतर है, लिहाजा वो उसे नहीं चाहता और उसे दुश्मन समझता है। जैसे मंसूर की दोस्ती जब हक से इंतहा को पहुंच गई तो वो खुद अपना दुश्मन बन गया और अपने आप को नीस्त बना डाला। कहा, अनल हक, मैं खुदा हूं, यानी मैं फना हो गया, हक रह गया और बस। और ये इंतहाई आजिज़ी और इंतहाई बंदगी है, यानी वो है और बस। दावा और तकब्बुर ये है कि तू कहे तू खुदा है और मैं बंदा हूं। इस तरह गोया तूने अपनी हस्ती को भी कायम रखा, इससे दुई लाजिम आई। ये जो तू कहता है हुवल हक, वो खुदा है, ये भी दुई है, इसलिए कि जब तक अना यानी मैं ना हो हुआ वो मुमकिन नहीं होता। बस हक ने कहा, अनल हक, मैं खुदा हूं। चूंकि उसके सिवा कोई मौजूद न था और मंसूर फना हो चुका था, वो सुखन खुदा का था। आलिम मुसव्वरात और आलिम महसूसात की निस्बत आलिम ख्याल फराख्तर है, इसलिए कि सब मुसव्वरात ख्याल से जन्म लेते हैं, और इस आलम की निस्बत जिसे ख्याल मार्ज़े हस्ती में आता है, आलिम ख्याल भी तंग है। आज़रुए सुखन इसी कदर समझ में आता है, वरना नामुमकिन है कि लफ्ज़ और इबारत से हकीकत मानी मालूम हो। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी, और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।